السلام علیکم، میں ہوں طارق مسعود علیانی اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پر محاذ کھولنے والوں کے لیے ایک بڑا اور سخت پیغام آ گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ریاستی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرنے والے ملزمان کو نہ صرف 2 بار عمر قید کی سزا سنائی بلکہ بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ نفرت کے بیوپاریوں کو منافرت مہنگی پڑ گئی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمات میں محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہندی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ جج طاہر عباس نے قرار دیا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل محاذ آرائی بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں 24 گواہان پیش کیے گئے۔ تھانہ آب پارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین صبائی، حیدر مہندی اور وجاہت سعید کو سزائیں سنائی گئیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ملزمان کی نمائندگی گلفام اشرف ایڈوکیٹ نے کی، جنہیں عدالت نے باقاعدہ طور پر سرکاری وکیل مقرر کیا تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ملزمان کی عدم موجودگی میں بھی ٹرائل قانونی طور پر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی معیشت کے استحکام اور سرکاری اداروں کی نجکاری پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پی آئی اے کی کامیاب نجکاری پر وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں اضافے پر اظہار مسرت۔ اجلاس میں آف گریڈ کیپٹو پاور پلانٹ سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے مختلف کابینہ کمیٹیوں اور اقتصادی رابطہ کمیٹیوں کے فیصلے کی توثیق کی، جن میں اسلام آباد کیپٹل ٹریجری، لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس اور آف گریڈ کیپٹو پاور پلانٹس لیوی ایکٹ میں ترمیم شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خسارے والے سرکاری ادارے کی نجکاری حکومت کی معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات اور سعودی ولی عہد سے حالیہ ملاقاتیں مفید رہیں۔ وفاقی کابینہ کے یہ اقدامات ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور عوامی مفاد کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جن راستوں پر سابقہ حکمرانوں کا نکلنا محال تھا، آج انہی شاہراہوں پر شہری ہم پر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں کے دوران عوام اور حکومت کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب سیاسی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، ہم عوامی مسائل حل کرنے آئے ہیں۔ آپ انہی سڑکوں پر جہاں پر سیاستدانوں کے لیے چلنا مشکل تھا، وہاں پر لوگوں نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حلف کے دوران ہی، اپنے آغاز کے دوران ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حکومت کی اولین ترجیحات میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، اس پر عمل درآمد کرانا، وہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوگا۔ پچھلی حکومت کے 2-2.5 سال کے عرصے میں لوگوں اور عوام کے اور حکومتوں کے درمیان میں ایک بڑی دوری آئی تھی۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی، عوام کی بے چینی اور مایوسی میں بے پناہ کمی آئی، اور لوگ ایک بار پھر اس سیاسی نظام کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو مختصر سا یہ عرصہ اس حکومت کے پاس ہے کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہے، ہم صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے بلوچستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال قرار دیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب کے دوران کہا، بلوچستان میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ کہا، وسائل کے حصول والے علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ قدرتی وسائل کی ملکیت اور منصفانہ فوائد کی تقسیم صوبائی خود مختاری کے لیے اہم ہے۔ Below significance for Pakistan extends as our largest province by area. Balochistan is richly endowed with natural resources and immense potential. Trade,
minerals, and connectivity can uplift local communities, create employment opportunities, and foster a sense of shared ownership in national progress. The initiative was conceived as a comprehensive framework to restore trust. It sought to strengthen provincial financial autonomy, ensure fair benefit sharing from natural resources, expand employment opportunities for Baloch youth in federal institutions. पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड गैस की नई दरियाफ्त की तस्दीक कर दी गई। टॉल ब्लॉक के कुएं में से हाइड्रोकार्बन्स दरियाफ्त कर लिए गए। इस कुएं को 4011 मीटर तक खोदा गया था। ड्रिल स्टीम टेस्ट के दौरान यौमिया 1.58 MMSFC गैस हासिल हुई। गैस पर 164 PSC के दबाव के साथ गैस का फ्लो भी है। पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में सूबे में ब्लू इकनॉमी के फ़रोग़ के लिए बड़ी पेशरफ़ सामने आ गई। वज़ीर आला के मुताबिक सरगोदा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर झींगा पालने के लिए बड़े तालाब बनाए जाएंगे, जिससे बज्जर और सेमज़दा ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। मंसूबे से बरामदात में इजाफा और हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। 97% पाकिस्तानियों की औसत आमदनी में इजाफा हुआ। माहाना आमदनी 82,000 तक और अखराजात 79,000 तक पहुँच गए। ज़ाती मिल्कियत और घरों में कमी और किराएदारों की शरह में इजाफा हुआ। हाउस होल्डिंग इकनॉमिक सर्वे ने 5 साला रिपोर्ट जारी कर दी। टिकटॉकर सोशल मीडिया से पैसा कमाने वालों में सबसे आगे निकल गए। 7% आबादी को आज भी रफ़ाए हाजत के लिए बुनियादी सहूलत मैसर नहीं। 5 साल में पाकिस्तानियों की माशी हालत में बेहतरी आई है। माहाना आमदनी 82,000 रुपये हो गई, जिसमें औसतन अफराद के माहाना अखराजात 79,000 रुपये रिकॉर्ड किए गए। हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019 से 2025 तक घरेलू अखराजात में 113% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई आबादी के सबब किराएदारों की शरह में इजाफा और ज़ाती मलकियती घरों में रिहाइश का रुझान कम हुआ है। 2018 और 19 में 84% लोगों के पास अपने घर थे। आज 82% लोग ज़ाती घरों में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। मुल्क भर में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल 35% से बढ़कर 38% हो गया है। हैंडपंप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 24% से कम होकर 22% रह गई। नल का पानी इस्तेमाल करने वालों की शरह 22% और वाटर फिल्टर की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। 5 साल के दौरान इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 40% लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा आमदनी टिकटॉकर्स की हो रही है। 88% शहरी टिकटॉक और 86% यूट्यूब चैनल पर व्लॉगर बन गए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज भी 7% आबादी बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मुल्क के 5 बड़े साथ बैठ जाएं तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह ने सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला बता दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ को खबरदार किया कि 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो मजीद नुकसानात उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ लाताल्लुकी काफ़ी नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी में फायरिंग से 17 साला लड़की जाँ बहक हो गई। वाकया चिराग होटल के करीब पेश आया। मकतूला कोमल के नाम से शनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ूअ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। कराची के इलाके लांढी में फायरिंग से 17 साला लड़की जाँ बहक हो गई। वाकया चिराग होटल के करीब पेश आया। मकतूला को कोमल के नाम से शनाख्त किया गया है। पुलिस वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर चुकी है। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके लांढी में ये वाक़या पेश आया। फायरिंग से 17 साला लड़की जाँ बहक हो गई। कराची के इलाके हैदरी मार्केट में खुद को CTD एहलकार जाहिर करके ज्वेलरी शॉप से चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इम्तियाज़ हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम जेवरात खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुआ और मौका पाकर करीब रखी 1 तोला वजनी 2 अंगूठियाँ उठाकर चोरी की और फरार हो गया। मुतासर दुकानदार की निशानदही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया।
टोबा टेक सिंह के नवाही इलाके में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 16 बरस का हसनैन और 19 बरस का साकिब मौके पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस ने लाशें नवाही कीन के हवाले कर दी। रेस्क्यू के मुताबिक नौशाही दरबार के सामने गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ। लाहौर के इलाके इचरा में CCD कोतवाली का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 13 हिरासत मुलजिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त फिजान बॉक्सर के नाम से की गई। CCD टीम मुलजिम को निशानदही के लिए शेखुपुरा लेकर जा रही थी कि साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया, जबकि कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि PCB का अपनी तर्ज का पहला स्कूल क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम 2025 कामयाब रहा, जिसके तहत 39 अजला से 400 के करीब स्कूलों ने 900 से जायद मैचेस खेले। मुल्क भर से 5000 के करीब तलबा ने शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सितंबर 25 में स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया था। स्कूल क्रिकेट के पहले मरहले के अख्ताम पर लाहौर, कराची और फैसलाबाद में टॉप 8 स्कूलों के टूर्नामेंट भी करवाए गए। इस नए साल में इस टूर्नामेंट को मजीद अजला में ले जाया जाएगा और टॉप परफॉर्मर्स को रीजनल अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स में भी जगह दी जाएगी। PSL के 10 साल मुकम्मल, PCB ने वीडियो जारी कर दी। PSL ने शायकीन के दिलों में खास मकाम बनाया। दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों का एतमाद भी हासिल किया। लीग महज एक T20 टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुकी है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतज़ामी सलाहियतों को भी दुनिया के सामने उजागर किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।